Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving to the details. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu announced that 2.39 crore yoga enthusiasts have registered for the month-long Yoga Andhra program, highlighting the massive public participation in promoting health and wellness across the state. 6:30 exactగా program start అవుతుంది. For 30 minutes PM ఇంట్రడక్షన్ మేము ఎవరి నుండి ఒకరిద్దరు మాట్లాడతాం. PM వాళ్ళు వర్కౌట్ చేస్తారు. దెన్ PM మాట్లాడతాడు, సెంట్రల్ మినిస్టర్, నేను, లేదంటే PM ఎట్లా చేస్తారో వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని ఇంకా ఏమైనా టైం ఇస్తే మాట్లాడతాం, లేకపోతే 30 minutes 15 minutes PM మాట్లాడతారు. ఎగ్జాక్ట్గా 7కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఇంటర్నేషనల్ టైం, దాంట్లో నో కాంప్రమైజ్. ఎవరున్నా 7 కరెక్ట్గా అయిపోయి 7 to 7:45 45 minutes or 50 minutes బిఫోర్ 8 కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 6:30 to 8. సబ్జెక్ట్ వచ్చి థీమ్ వచ్చి యోగా ఫర్ వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్. పిఎంఓతో మాట్లాడుతున్నాం, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఆఫ్టర్ అవర్స్. వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి ఇప్పుడు స్వచ్ఛాంధ్రం ఉంది, స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టాం. దానికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈవెంట్స్ పెడతారు నేషన్ మొత్తం. ఎవరు బాగా చేశారు వాళ్ళందరూ ఐడెంటిఫై చేస్తారు, సర్టిఫికేట్స్ అండ్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు. కొంత ఫండ్స్ కూడా క్రియేట్ చేశారు, ఆ ఫండ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అదే మరి ఇప్పుడు చాలామంది ముందుకు వస్తారు కాబట్టి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని గవర్నమెంట్ కూడా ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో వాళ్ళందరూ ఇచ్చే డబ్బులు పెట్టుకొని వీలైతే ఇక్కడ అమరావతిలో యోగా అండ్ నేచురోపతి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ పెడితే ఎట్లుంటుంది. ఇక్కడ 750 బెడ్స్ ఉన్నాయి సత్యనారాయణ రాజు, దానికి లింక్ చేసి హాస్పిటల్ ఇంకా కట్టక్కర్లేదు, ప్రాక్టీస్ కూడా చేశారు. దానికి ఒక డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ పెట్టి అదే మరి ఇక్కడి నుంచి జిల్లాలో 2 years కోర్సెస్ సమారుగా కొన్ని సర్టిఫికెట్స్ అన్ని పెట్టడం, దానికి కూడా ఎవరైనా వస్తే పీపీపీ మోడల్లో వాళ్ళకి ఇవ్వడం. అదే సమయంలో అన్ని స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో 9th క్లాస్ నుంచి సిలబస్లో కూడా పెట్టడం. అదే మరి వారానికి 1-2 క్లాసెస్ కూడా పెట్టడం యోగా మీద. సో ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కొంతమంది సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఒలింపిక్స్ కూడా ఎందుకు పెట్టకూడదని యోగాని. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఆల్సో కాంపిటీషన్. 6:30 ఎగ్జాక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 30 minutes Well, Andhra Pradesh Education Minister Nara Lokesh during his 2-day visit to Delhi met Union Minister Manshukh Mandavia to discuss the key developmental initiatives. Lokesh also requested central support for constructing an international standard sports city in Amravati. He also urged the establishment of a Sports Authority of India regionally centered in Tirupati and Kelo India centers in all 26 districts. Mandavia reportedly assured full cooperation to develop Andhra Pradesh as a major sports hub. YSRCP President and former Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy strongly criticized the NDA and the central level and the governance of Chandrababu Naidu in Andhra Pradesh. He stated that NDA may have a lot to say and reasons to boast about at the center, but when it comes to Andhra Pradesh and Chandrababu Naidu's rule, there is nothing to boast about. Every promise made in their manifesto has proven to be a lie, and Jagan added that the entire system in Andhra Pradesh has collapsed and corruption is at its peaks. He also referred to the Red Book rule prevailing in the state, emphasizing that beyond this there is nothing positive to mention. See, NDA might have
at the central level might have a lot to say, a lot to boast about, for what probably they have probably reasons to boast about. But as far as Andhra is concerned, Chandrababu's regime is concerned, there is nothing to boast about. Every promise that has been mentioned in his own manifesto is proven to be a lie. And for someone who's not rendered a single promise fulfilled out of the Super 6 or Super 7 that he's promised himself, and everything that has been promised is proven to be a lie, and where the plight of farmers, the plight of youngsters, the plight of every person living in poverty is at an abysmal low. The farmers are pissed off because they're not getting remunerative prices. The free insurance policy which was in existence during our regime has been removed. The timely input subsidy which was coming before the end of the season was also scrapped. And the production support which was coming in through Raitu Bharosa in our regime has also come to a halt. And the RBKs which were very much running during our regime at the village level, hand-holding the farmer at every stage, has become dysfunctional. Similarly, the students are not getting fees reimbursement. Every quarter what the fees reimbursement was given during our regime, and now since January, that is Jan, Feb, March, which was supposed to have been given in April, and since then the election code has come in, and since that day till this day, this June if it were to come, it will be 6 quarters. And every quarter where the fees reimbursement was given then, now it's been 6 quarters where the fees reimbursement dues are still pending. AP Chief Minister Chandrababu Naidu chaired the State Investment Promotion Board meeting at the Andhra Pradesh Secretariat. Ministers Payyavula Keshav, TG Bharat and Vasam Sethi Subhash, along with Chief Secretary Vijay Anand, attended the meetings. Minister Acham Naidu, Kandula Durgesh, Anagani Satya Prasad and BC Janardhan Reddy participated via video conference. The board discussed proposals related to investments from 19 companies, proposals worth 28,546 crore aiming to create employment and livelihood opportunities for around 30,270 people were presented before the SIBP. ASP Ashok Kumar carried out surprise inspections at several police stations in Kadapa district as part of the annual inspections. He also reviewed multiple records at Porumamala, Kalsaparu and B. Koduru police station. The SP gave several instructions to the police emphasizing the need to focus on traffic issues, rash driving, accidents, land disputes and verification process. He also urged creating public awareness about loan apps and cyber frauds. Strict action will be taken against those committing crimes against women and children, he stated.
Babar Salim Pasha, national leader of INTUC, called for a successful nationwide strike scheduled on July 9th. Speaking at a press conference in Ramagundam, Peddapalli district, he criticized the Modi government for its authoritarian rule over workers in recent years. He also expressed outrage that labor laws secured over the past 70 years are being undermined by the central government. He also warned that attempts are underway to privatize public sector organizations, which could jeopardize labor laws, welfare and resources. తేదీ 9 జూలై 2025 నాడు జరుగుతున్నటువంటి దేశవ్యాప్తంగా సార్వత్రిక సమ్మెలో భాగంగా కార్మికులకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ 11 సంవత్సరాల భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం యొక్క నిరంకుశత్వము, కార్మికుల పట్ల వివక్ష, కార్మిక విధానాలు, కార్మిక చట్టాలను దాదాపు 70 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి చట్టాలను రూపుమార్పి సింగిల్ విండో కింద 4 చట్టాలని కుదింపు చేసి ప్రైవేటీకరణకు దోహదపడేలాగా, కార్మికుల పని దినాలు ఒత్తిడి అయ్యేలాగా, కార్మికుల సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రైవేటు యాజమాన్యాలు ఎగబెట్టేలాగా, భూములు కానీ, జనవనరులు కానీ, ధనవనరులు కానీ వారికి లాభం చెందేలాగా బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలకు విరుద్ధముగా తేదీ 9 జూలై 2025 నాడు జరుగుతున్నటువంటి దేశవ్యాప్తంగా సార్వత్రిక సమ్మెలో భాగంగా కార్మికులకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ 11 సంవత్సరాల భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం యొక్క నిరంకుశత్వము, కార్మికుల పట్ల వివక్ష, కార్మిక విధానాలు, కార్మిక చట్టాలను దాదాపు 70 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి చట్టాలను రూపుమార్పి సింగిల్ విండో కింద 4 చట్టాలని కుదింపు చేసి ప్రైవేటీకరణకు దోహదపడేలాగా, కార్మికుల పని దినాలు ఒత్తిడి అయ్యేలాగా, కార్మికుల సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రైవేటు యాజమాన్యాలు. Kotapalli police in Mancherial district seized a large quantity of fake cotton seeds near Rappanpalli in Kotapalli Mandal. During a vehicle check, police recovered 108 packets of counterfeit seeds being transported in a Tata Tiago vehicle. One of the 3 suspects involved was arrested, while the other 2 remain in large. QR code ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఈ ప్యాకింగ్ ఇట్లా ఉండదు. దీనిపైన ఏం రాసిందంటే వోకల్ ఫర్ లోకల్ డిస్క్లైమర్ ఇక్కడ ఇది నాట్ ఫర్ సేల్, ఓన్లీ ట్రయల్ పర్పస్ అని ఉంది. సో ఇట్లా ఉంటే ఇదేది నకిలీ విత్తనాల కిందకి వస్తే ప్యాకింగ్ ఇట్లా ఉండదు. ఇక్కడ ఏది బోల్గార్డ్ 3 అని రాసి వస్తుంది. దీనిపైన బోల్గార్డ్ 3 అని రాసలేదు, 5G అని రాసి ఉంది. ఇట్లా ఏది ఈ ప్యాకింగ్ కూడా తెలిసిపోతుంది చూస్తాను. యాక్చువల్గా దీనిపైన QR కోడ్ ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఈ ప్యాకింగ్ ఇట్లా ఉండదు. దీనిపైన ఏం రాసిందంటే వోకల్ ఫర్ లోకల్ డిస్క్లైమర్ ఇక్కడ ఇది నాట్ ఫర్ సేల్, ఓన్లీ ట్రయల్ పర్పస్ అని ఉంది. సో ఇట్లా ఉంటే ఇదేది నకిలీ విత్తనాల కిందకి వస్తే ప్యాకింగ్ ఇట్లా ఉండదు. ఇక్కడ ఏది బోల్గార్డ్ 3 అని రాసి వస్తుంది. దీనిపైన బోల్గార్డ్ మా కోటపల్లి వేసి తన టీంతో రాపన్పల్లి బ్రిడ్జ్ వద్ద వెహికల్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే టాటా టియాగో అనే వెహికల్ 19D982 అని చెప్పి ఆ వెహికల్లో చెక్ చేస్తూ ఉంటే అందులో నకిలీ పత్తి విత్తనాలు కనబడి ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్కి ఫోన్ చేసి వాటిని చెక్ చేయగా అవన్నీ కూడా BT3 విత్తనాలు. ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి గవర్నమెంట్ అనుమతులు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనుమతులు లేవు. ఈ BT3 భారత ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పటివరకు వీటిని సర్టిఫైడ్ కానీ ప్రూఫ్ఫుల్ కానీ ఎక్కడ కూడా చేయలేదు. ముఖ్యంగా HT ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా గడ్డి మందులు వాడతారని చెప్పేసి ఇప్పటివరకు మన భారత ప్రభుత్వం విషయం అనుమతులు ఇవ్వడం జరగలేదు. ఈ విత్తనాలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ గత 3 నెలల నుంచి అమ్ముతూనే ఉన్నాయి. మా కోటపల్లి
Former Minister Kakani was produced before the railway court by the police from Nellore Central Jail. He is in judicial custody as A4 accused is an illegal mining case, and a case has been registered against him in Mutkuru police station for allegedly setting up an unauthorized toll gate outside Krishnapatnam port and illegally collecting tolls from vehicles. Police are keeping the names of the complaint lorry drivers confidentially. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు ప్రధానమంత్రి గారితో కలిసి MLA Som Reddy strongly criticized former Chief Minister YS Jagan Reddy. He expressed shame over the plan to erect a statue of a person who lost money in betting and committed suicide. He questioned the need for road shows by Jagan during his visit. Som Reddy accused Jagan of causing the loss of 175 seats, which he said was the reason for his death in politics. Earlier, MLA Kakar Suresh welcomed Somi Reddy, who came to participate in the Sri Vengamamba Brahmotsavam festival in Nellore district. June 12, 2024 ఆయన ముఖ్యమంత్రి. జూన్ 4వ తేదీ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆయన పెట్టీలు కట్టాడు. ఎవరిని నమ్మి కట్టాడు? నిన్ను నమ్మి కట్టాడు. నీ వైసీపీ కార్యకర్త నువ్వు వై నాట్ 175 అంటే నమ్మి డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడు, ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. నేను ఒక్కటి అడుగుతున్నా, పోలీస్ హరాస్మెంట్ అన్నావు, పోలీస్ ఏమన్నా అతన్ని జైలుకి పంపించాడా? అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? అసలు లా అండ్ ఆర్డర్, శాంతి భద్రతలు ఉండాలని నువ్వు కోరుకోవటంలే, లెక్కలేదా? లా అండ్ ఆర్డర్ అవసరం లేదా? అంత బరి తెగించి నువ్వు ప్రదర్శన చేస్తావా? నీ వెనక రౌడీ మూక వాళ్ళు పెట్టిన ప్లే కార్డ్స్ ఏంటి? రప్ప ఆడిస్తాం, నరికేస్తాం, తొక్కేస్తాం. నువ్వు అసలే ఒక చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎట్టయినా అర్థం కావటం. జూన్ 12, 2024 ఆయన ముఖ్యమంత్రి. జూన్ 4వ తేదీ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆయన పెట్టీలు కట్టాడు. ఎవరిని నమ్మి కట్టాడు? నిన్ను నమ్మి కట్టాడు. నీ వైసీపీ కార్యకర్త నువ్వు వై నాట్ 175 అంటే నమ్మి డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడు, ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. In an effort to support students studying in government schools, former Banganpalle town Sarpanch PC Raja Reddy has announced financial aid, stating that poverty should not hinder education. He declared financial assistance of rupees 50,000 each to students who secured the first rank in 10th grade. He also extended this support to 6 meritorious students in memory of his parents. Alongside cash prizes, he also gifted a memento and motivational book titled How to Succeed in Tough Times, and all from his personal funds. విద్యార్థి ఎందుకంటే చాలా కీలకమైనది 10వ తరగతి అనేది. ఎందుకంటే మీ లైఫ్ ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఇంతకుముందు మీ జర్నీ వేరు, ఇప్పుడుండే జర్నీ వేరు. పిల్లవాళ్ళని ఈ నుంచే క్రమశిక్షణగా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతవరకు మీరు అల్లరి చేసినా ఏం ఇబ్బంది లేదు, మీరు ఎలా ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు. ఈ 10వ తరగతి అనేది ఇంతకుముందు పబ్లిక్ పరీక్ష కాబట్టి ఈ 10వ తరగతిలో మీరు క్రమశిక్షణగా మెదిగి ఈ నుంచి మీ లైఫ్ పెరగాల. మన డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక మాట అన్నారు, కలలు కనండి అని చెప్పాడు. కళలు అంటే నిద్రపోయి కళలు కనండి కాదు, మన జీవితాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలా, మనం ఎట్లా ఉన్నతమైన స్థితిరాలకు, ఉన్నతమైన స్థానాలకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి మనం కళలు కనమని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు. దాన్ని మనం ఇట్లా కూడా మార్చుకోవచ్చు, నిద్రపోయి కూడా కళలు కనమని చెప్పి కూడా మార్చుకోవచ్చు. కానీ 15 సంవత్సరాల నుంచి 25 సంవత్సరాల వరకు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కానీ, ప్రతి ఒక్క స్త్రీ పురుష బాలుర బాలికలు చాలా కీలకమైన దశ ఈ 15 సంవత్సరాల నుంచి 25 సంవత్సరాలు.
మనం ఎంతో ఊహాగానంలో తేలియాడుతుంటాం ఈ 15 నుంచి 25 సంవత్సరాలు. ఒక్కొక్కరి పరివర్తన బట్టి, వాళ్ళ మెదడును బట్టి, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన బట్టి వాళ్ళ మెదడు మార్పు ఉంటుంది. విద్యార్థి ఎందుకంటే చాలా కీలకమైనది 10వ తరగతి అనేది. ఎందుకంటే మీ లైఫ్ ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఇంతకుముందు మీ జర్నీ వేరు, ఇప్పుడుండే జర్నీ వేరు. పిల్లవాళ్ళని ఈ నుంచే క్రమశిక్షణగా కానీ ఇక్కడ అలాగే వేణుగోపాల్ సార్ గారు కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన గావిస్తున్నారు. రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ శ్రీ Kamaredi District Collector Ashish Sangwan stated that the government is giving top priority to the welfare of the poor. He also performed the groundbreaking ceremony for Indiramma housing in the BD workers colony of Banswara town. He urged the public to make full use of government welfare schemes. Earlier, the collector had lunch with students at Koyagutta Residential School and later distributed subsidy rice to beneficiaries at the Fair Price shop in Old Banswara. ఈరోజు బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ వార్డ్ నెంబర్ 2 ఈరోజు బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ వార్డ్ నెంబర్ 2లో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మార్క్ అవుట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. బెనిఫిషరీ ఇప్పుడు మార్క్ అవుట్ అయిన తర్వాత తొందరగా ఇది స్టార్ట్ చేయాలి కన్స్ట్రక్షన్. బేస్మెంట్ లెవెల్ వరకు వస్తాయి. 1 lakh రూపీస్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తాయి. అండ్ ఇంకా స్టేజెస్లో కూడా డిఫరెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వస్తాయి. ఈరోజు బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ వార్డ్ నెంబర్ 2 ఈరోజు బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ వార్డ్ నెంబర్ 2లో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మార్క్ అవుట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. బెనిఫిషరీ ఇప్పుడు మార్క్ అవుట్ అయిన తర్వాత తొందరగా ఇది స్టార్ట్ చేయాలి కన్స్ట్రక్షన్. బేస్మెంట్ లెవెల్ వరకు వస్తాయి. 1 lakh రూపీస్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తాయి. అండ్ ఇంకా Meanwhile, in Bhadradri, Kottagudem district, the Maoist party has suffered a major setback. 12 Maoists surrendered before the Kottagudem district SP. Among the surrendered were 4 party members, 4 militia members, 2 division committee members and 2 ACM members, according to SP Rohit. Each surrendered Maoist will receive immediate assistance of rupees 25,000 and regular members will be given rupees 3 lakh each and division level members will receive rupees 5 lakh each. They will also be provided with rehabilitation and a livelihood stipend. అది కాకుండా మన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అల్లూరి సీతారామరాజు డివిజనల్ కమిటీ ఏదైతుందో దీంట్లో పనిచేసే 2 పార్టీ మెంబర్స్ కూడా ఈ రోజు మొత్తం సరెండర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వీళ్లకు తక్షణ సహాయం కింద 25,000 ఇమీడియట్ రిలీఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున. అంతేకాకుండా డివిజన్ కమిటీ మెంబర్కి 5 lakhs రివార్డింగ్, ఏరియా కమిటీ మెంబర్ 4 lakhs, పార్టీ మెంబర్స్కి 1 lakh రివార్డింగ్ ఉన్నారు. సో అవన్నీ కూడా ఆధార్ కార్డ్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ పోలీస్ తరఫున మేము ఓపెన్ చేయించి మిగతా చెక్స్ కూడా వాళ్ళకు త్వరలోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 12 మంది కాకుండా మనకు ప్రీవియస్గా ఎవరైతే ఆల్మోస్ట్ ఈ సంవత్సరంలోనే మనకు 294 మెంబర్స్ వివిధ హోదాలలో సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించింది కూడా ఈరోజు 4 వాళ్ళకి ఏవైతే పెండింగ్ చెక్స్ ఉన్నాయో తీసుకోవడానికి కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మీకు అందరికీ తెలుసు, రీసెంట్గా జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్స్ ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, ఆంధ్ర కావచ్చు, అంతేకాకుండా తెలంగాణలో కూడా అందరూ కూడా సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అందరూ కూడా అప్రమత్తమై ఉన్నాము మేమందరం కూడా. అది కాకుండా మన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అల్లూరి సీతారామరాజు డివిజనల్ కమిటీ ఏదైతుందో దీంట్లో పనిచేసే 2 పార్టీ మెంబర్స్ కూడా ఈ రోజు మొత్తం సరెండర్ అవ్వడం జరుగుతుంది.
వీళ్లకు తక్షణ సహాయం కింద 25,000 ఇమీడియట్ రిలీఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున. అంతేకాకుండా డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్కి 5 lakhs రివార్డింగ్, ఏరియా కమిటీ మెంబర్ 4 lakhs, పార్టీ మెంబర్స్కి 1 lakh రివార్డింగ్ ఉన్నారు. సో అవన్నీ కూడా ఆధార్ కార్డ్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ పోలీస్ తరఫున మేము ఓపెన్ చేయించి మిగతా చెక్స్ కూడా వాళ్ళకు త్వరలోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 12 మంది కాకుండా మనకు ప్రీవియస్గా ఎవరైతే ఆల్మోస్ట్ ఈ సంవత్సరంలోనే మనకు 294 మెంబర్స్ వివిధ హోదాలలో సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించింది కూడా ఈరోజు Defence officials conducted raids in several areas of Hyderabad and seized a large quantity of defence liquor. Officials confiscated 30 bottles in Malkajgiri and 28 bottles in Gatkesar. Excise Superintendent Naveen stated that the defence liquor sales are rampant around defence canteens in the Secunderabad Malkajgiri areas. Meanwhile, in a special drive led by Prohibition Excise Enforcement Directorate Shah Nawaz Qasim, 1,000 liquor bottles were also seized. AISF Kadapa District President Dinesh raised strong objections against the explosion by private schools in Pulivandula. He also alleged that schools are operating without proper permissions while imposing exorbitant fees, putting a heavy burden on parents. He further pointed out that many schools lack basic infrastructure like playgrounds and fire safety equipment. Dinesh also claimed that some schools are illegally running hostels without government approval. He also criticized the hostile behavior he faced when he approached the Mandal Education Officer for an explanation, and Dinesh also announced a protest tomorrow in front of the MEO office against the negligent attitudes of the authorities. కొట్టుకోండి ఎందుకు సమాజం నీచమైన సమాజం చెప్తున్నారు? నీచంగా ఎందుకు సమాజం? చట్టపగల మాట్లాడు. చెప్పిన కాడికి చెప్పినా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎమ్మెవర్ కాదా సార్? మీ చెప్పిన కాడికి చెప్పినా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎమ్మెవర్ కాదా సార్? మీకు నేను దొంగ చాటుగా వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి లంచాలు. పులివిందల్లో మన ప్రైవేట్ స్కూల్, కార్పొరేషన్ స్కూళ్ళలో నీచమైన లక్షలు దోచుకున్న ఎంఈఓ గారు కానీ, ఫస్ట్ ఎంఈఓ గారిని, సెకండ్ ఎంఈఓ గారిని నీచమైన పద్ధతిలో భావిస్తున్నారు. ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో, నీ ఇష్టమైనట్టు ఏమన్నా చేసుకో అంటున్నారు. నారాయణ స్కూల్ మీద, భాషన్ స్కూల్ మీద వాడు నేను ప్రైవేట్ స్కూల్ మీద లక్షలు తీసుకుంటా అని ఏదో విధంగా డిమాండ్ చేశారు. నీ ఇష్టమైనట్టుగా ఏమన్నా చేసుకో, నీ ఇష్టం ఏమన్నా చేసుకో, ఎంఈఓ గారికి చెప్పుకుంటావో డిఎస్పీ గారికి చెప్పుకుంటావో అని ఎంఈఓ గారు ఇద్దరు చెప్పారు. కానీ మన స్కూల్, ప్రైవేట్ స్కూల్ విద్యార్థి, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో ఎంతో ఓన్లీ అడ్మిషన్ ఫీజు మీదనే 35,000, కొన్ని స్కూల్ మీద పేర్లతో సహా చెప్పాలంటే నేను చెప్తాను. ప్రత్యేక దృష్టి సాధించాలని నేను ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ అసోసియేషన్ గా మాట్లాడుతున్నాను. లక్షలు దోచుకుంటున్నారు. హాస్టల్ ఏ విధంగా పర్మిషన్ ఇచ్చినారో నాకు ఇంతవరకు ఆర్జేడీ గారు కానీ, ఎంఆర్ఓ కానీ మీరు ఏ విధంగా పర్మిషన్ ఇచ్చినారో ఇంతవరకు నాకు అడిగిన దానికి. Well, those were the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English as Havila Kottapalli. Stay tuned.